मेरा नाम माया है। मैं पटियाला शहर विच अपने दो मुंडियां दे नाल रहिंदी हां। मेरे पति नूं इस दुनिया तो गए होए 3 साल हो चुके हैं। हुण मेरे बुढ़ापे की सारी जिम्मेवारी मेरे दोने मुंडियां ते ही है। पर अज दे दिन मैं बहुत खुश हाँ क्योंकि मेरे वड्डे मुंडे दा विआह है। सारे रीति रिवाजां नाल मेरे मुंडे दा विआह एक बहुत ही चंगे घर दी कुड़ी नाल हो गया ते मेरी नूं दहेज विच एक कम वाली अपने नाल लैके आई ते मैनू बोली, माँ एक कम वाली हर समय तुहाडी बहुत सेवा करेगी। वो कम वाली सच विच मेरी बहुत सेवा करदी सी। जदों मैं उस नाल गल करन दी कोशिश कीती तां मैनू पता चलिया कि वो तां गूंगी है। मैनू उस कम वाली ते बहुत तरस आया क्योंकि वो कम वाली बहुत खूबसूरत सी। पर मैनू उसदी एक गल बहुत अजीब लगदी सी कि वो हमेशा कुंड विच ही रहिंदी सी ते घर विच भी सब तो पर्दा रखदी सी। पर एक दिन गलती नाल मेरे छोटे मुंडे ने उसदी शकल देख लई ते मेरा मुंडा जोर जोर नाल चिल्लाउण लग्या। ये सुणदे ही मेरा दिल जोर नाल धड़कण लग्या। जदों मेरे मुंडे ने मैनू उस कम वाले दी असलीयत दसी कि माँ एक कुड़ी वो है जिसने 7 मासूम कुड़ियां नूं बहुत बेदर्दी नाल। मेरे वड्डे मुंडे नवीन ने अज फेर तो अपने विआह दी गल छेड़ दित्ती सी। ये वो मुद्दा सी जिस तो मैं हमेशा अपनी जान छुड़ाउंदी सी। इदां नहीं सी कि मैनू अपने वड्डे मुंडे दे विआह दा शौक नहीं सी। वो मेरा वड्डा मुंडा सी ते हर माँ दी तरह मेरे दिल विच भी अपने मुंडे दी विआह नूं लैके बहुत सारे सुपने बहुत सारे अरमान सी। मैं अपने वड्डे मुंडे नूं चाहुंदी सी पर मेरी परेशानी भी उही सी जो अजकल सारे घरां विच हुंदी है। मेरा मुंडा नवीन अपनी पसंद दी कुड़ी नाल विआह करना चाहुंदा सी। जदों कि मैं अपनी पसंद दी कुड़ी नाल अपने मुंडे नवीन दा विआह कराउणा चाहुंदी सी। अज भी रात दे खाने दे समय वो घर आया तां मेरे नाल जिद करन लग्या कि जिस कुड़ी नूं मैं पसंद करदा हां तुसीं उसदा रिश्ता मंगण लई उसदे घर जाओ। मैं खाना खत्म होने तो बाद कहा कि भुल जा उस कुड़ी नूं तूं, क्योंकि तैनूं मेरी पसंद दी कुड़ी नाल ही विआह कराउणा होवेगा। मेरी इस गल ते मेरा मुंडा नवीन गुस्से विच अग बबूला हो गया ते मैनू गुस्से विच कहण लग्या कि तुसीं एक बार उसनूं मिल तां सकदे हो। पर मैं इदां दी कुड़ी दा विआह बिल्कुल भी अपने मुंडे नाल विआह नहीं कराउणा चाहुंदी सी जिसने विआह तो पहलां ही मेरे मुंडे नूं मेरे तो दूर कर दिता होवे। मेरा मुंडा गुस्से नाल अपने कमरे अंदर चला गया। मैं सोचा कुछ दिन का गुस्सा है, समय नाल अपने आप ठीक हो जाएगा। यही मेरी सब तो वड्डी गलतफहमी सी। वो थोड़ी देर बाद कमरे तो बाहर आया। उसके हत्थ विच बंदूक सी। मेरे सामने ही उसने वो बंदूक अपने सिर ते रख दी। गुस्से नाल मैनू बोलिया कि तुसीं मेरा विआह रचना नाल कराओगे या नहीं। रचना उस कुड़ी का नाम सी जिस नाल मेरा मुंडा विआह करना चाहुंदा सी। मैं तां अपने मुंडे का गुस्सा देख के पागल ही हो गई ते मैं घबराउंदे होए कहा कि पागल हो गया है, इसनूं थल्ले रख, गोली चल जाएगी। पर मेरा मुंडा उस समय बहुत जज्बाती हो रहा सी ते इसलिए मैनू हार मननी पई ते मैं उसनूं कहा कि ठीक है, जिस कुड़ी नाल तू विआह करना चाहुंदा है मैं उसनूं देखण जाऊंगी। मेरे मुंडे ने बंदूक थल्ले रख के मैनू गल नाल ला लिया ते कहण लग्या कि वो बहुत चंगी है, तुसीं विआह तो बाद उस ते बहुत माण करोगे। मैं अपने मुंडे की गल मन के उस कुड़ी का रिश्ता मंगण उसके घर चली गई। वो कुड़ी मैनू बहुत सीधी सादी ते चंगी लगी सी। घर परिवार भी अमीर सी। मैं विआह की तरीक तय कर दी। विआह दीआं तैयारियां दे सिलसिले विच मैं 2-4 बार उसके घर गई, पर हर बार एक ही नौकरानी नाल मेरा सामना हुंदा ते उस नौकरानी ने बहुत वड्डा जिहा घुंड कढ रखिया हुंदा। कम वाली दी ये गल मैनू बहुत अजीब लगदी सी कि ये कम वाली बहुत चंगी है ते इन्हां दे हर छोटे वड्डे कम यही संभालदी है ते ये बहुत चंगी कुड़ी है। मैं अपने मुंडे ते नूह नूं बहुत पुछण दी कोशिश की, तुसीं दोवें पहली बार कित्थे मिले सी, पर दोवां ने मैनू अलग अलग जवाब दिते ते ये सुन के मैनू बहुत हैरानी हुई। पर हुण की हो सकदा सी। विआह तय हो चुकिया सी। विआह दीआं तैयारियां विच नूह दी कम वाली ने बहुत हत्थ वटाया सी
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਮਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਪੰਕਜ ਅਸੀਂ ਦੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਬੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਮਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੰਮਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਮਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਕੰਮਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮਵਾਲੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮਵਾਲੀ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾੜੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਣੀ ਠਣੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਕੰਮਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇੱਕ ਕੰਮਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਇਹ ਕੰਮਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਕੰਮਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਬਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ। ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮਵਾਲੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਬੇਨਤੀ? ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਮਵਾਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮਵਾਲੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾੜੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੇ ਗੋਰੇ-ਗੋਰੇ ਹੱਥ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਮਵਾਲੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੂੰਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮਵਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਗੂੰਗੀ। ਖੈਰ, ਉਹ ਕੰਮਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੇ ਘੁੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮਵਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੁੰਡ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮਵਾਲੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਦਬਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਮਵਾਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੋਲਡ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੂੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕੁੰਡ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਘਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਭ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁੰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁੰਡ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਘੁੰਡ ਦੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਘੁੰਡ ਦੇ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ? ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਕ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫालतू ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੈਰ ਮਰਦ ਹਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਨਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੁੰਡ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਘੁੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਨੂੰਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੁੰਡ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨੂੰਹ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਘੁੰਡ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲਕਣ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ 2 ਹੀ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਕੰਮਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਕੰਮਵਾਲੀ ਦਾ ਕੁੱਟ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮਵਾਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 6 ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 7 ਮਾਸੂਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਨੇ ਜਲਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 7 ਮਾਸੂਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਤਲ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੈਣ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚੱਕਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਭੈਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ 7 ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਜੀਬ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਾਗਲ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਈਕੋ ਟਾਈਪ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਾਗਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ 7 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਗਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਗਲ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜਾਸੂਸ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਕਸੂਰ ਕੁੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਿੱਲਤ ਤੇ ਰਸਵਾਈ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਗਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।